عدلیہ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں امید کی نئی کرن ہیں۔ شہباز شریف، کیا ججز کے اختلافات پارلیمان کو اپنی بالادستی منوانے کا موقع فراہم کریں گے؟ حسن نثار صاحب، جو معاملہ ہو رہا ہے 2 ججز کے فیصلے کو لے کر، آج پارلیمان کو بھی یاد آیا کہ کہاں کہاں کیا کچھ ٹھیک کرنا ضروری ہے، تو ایک قانون کو بدلنے کی بات کی جا رہی ہے۔ پارلیمان اپنی بالادستی منوا پائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا اور دور دور تک نہیں ہوگا۔ دیکھیں، بات سنیں، یہ ایک بات یہ ہے جو پرائم منسٹر نے کی ہے، یہ بڑی جی میں سن سکتا ہوں اور میں جواب دے رہا ہوں۔ کین یو ہیئر می؟ اچھا، دیکھیں، یہ جو آپ نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا، امید کی کرن، 75 سال سے امید کی کرنیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اندھیرا طاری ہے جو مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اس کو چھوڑیں۔ کوئی امید کی کرن چرن نہیں ہے۔ جو کلچر باقی ہر جگہ پہ موجود تھا وہ وہاں بھی چلا گیا۔ اچھا، باتیں کرتے ہیں عدلیہ کے بارے میں، سپریم کورٹ پہ حملے کرنے والے، جسٹس قیوم کی ٹیپ بچے کو یاد ہے، تو اس طرح کی فضول باتیں نہ کریں۔ اور سیاست دانوں کے بارے میں جو بات ہوتی ہے، میں پہلے بھی کہتا ہوں، میں چڑھتا ہوں اس بات پہ، اریٹیٹ ہوتا ہوں۔ سیاست دان کا the only claim to glory is his vote، باقیوں کا نہیں ہوتا۔ اس لیے سیاست دان کو فوکس کیا جاتا ہے، اس کو زیادہ ادھیڑنا وہ ہمارا حق ہے۔ وہ صرف بیلٹ باکس کی پیداوار ہوتا ہے، اس کا اور کوئی معیار نہیں ہوتا۔ سیاستدان کی اوقات کیا ہے؟ جن لوگوں کے ووٹ لیتے ہیں ان کو بوٹوں کے نیچے کتلتے ہیں، ان کو برباد کر کے انہوں نے 75 سال میں ایک بندہ پتہ نہیں 2.5 لاکھ کا مقروض ہے اس ملک میں، اور مقروض کے بارے میں کہا یہ گیا ہے کہ وہ ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے، اس سے موت بہتر ہے۔ کس کا کیا دھرا ہے؟ یہ چھوڑ کے چلے جائیں اپنی نوکری۔ سیاست دانوں کو اس لیے گالی پڑتی ہے کہ ان کے وجود کا اور حوالہ ہی کوئی نہیں۔ للو پنجو بھوکے ننگے لوگوں کے ووٹ لے کے آ کے ان کی گردنوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو گالی پڑتی رہ گئی ہے آپ کی عدلیہ۔ تو دیکھو، یہ جو بات کی ہے پرائم منسٹر نے، جس کو جو سوٹ کرتا ہے اس ملک میں وہ اسے سلیوٹ کرتا ہے، باقی اس کو ہوٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے۔ اچھا، میرے جیسا بیچارہ جو عوام کا ایک معمولی سا حصہ ہے، وہ تو ایک اور چیز کو انجوائے کر رہا ہے کہ تھیوری آف پہلے کیا کہ ججز، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورے ملک کے ہر شعبے میں جو کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تھیوری بیچی جا رہی ہے، کنسنسس جو ہوتا یوں ہوتا، کنسنسس تو گھروں میں نہیں ہوتا۔ ویٹو کا اختیار کسی نہ کسی کے پاس، گھر میں بزرگ کے پاس ہوتا ہے، گھروں میں کنسنسس نہیں ہوتا۔ یہ دنیا ویٹو پار کے بغیر نہیں چل رہی، اب ہم جیسے ملکوں میں رہ گئی ہے۔ There has to be an individual everywhere۔ کنسنسس نہیں ہو رہا، اگر آپ کی اولاد کے درمیانی کنسنسس نہیں ہو رہا، اگر کسی بات پہ کہ جی آپ نے گھر یہاں بنانا ہے وہاں بنانا ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ وہ ڈی ایچ اے تو چھچور پن کی علامت ہے، فلانا کہہ رہا ہے جی ماڈل ٹاؤن بڑی کلاسیکل ہے لیکن اب کراؤڈیڈ ہو گیا، فلانا ٹمکانا۔ What is this؟ Somebody has to veto۔ سنگھ پھنسے کون؟ انہوں نے کڈے گا آپس میں۔ تو یہ بیسیکلی پورا معاشرہ ایک رنگ میں رنگا گیا ہے۔ دیکھیں، بات سنیں، اس کا بنیادی جرم مجرم سیاستدان ہے۔ یہ عضو اگر خراب ہو تو کوئی اور عضو جسم کا ٹھیک رہ نہیں سکتا۔ یہ ٹاپ ہے ہمارا۔ میرا دماغ ہی چل گیا تو میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ پھر نہ میرا دل میرے قابو میں، نہ میرا لیور، نہ میری کڈنیز، کچھ بھی نہیں۔ ہمارا دماغ گندا، پراگندا، کرپٹ، کہ وہ ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے۔ اچھا، اپنی اوقات کیا ہے؟ سپریم کورٹ پہ حملے، ان ننگے چٹے، خریداریاں، بریف کیس، کوئٹے، جسٹس قیوم، یہ باز ہی نہیں آتے۔ اچھا ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، چونکہ دس از واٹ از ہیپننگ ایوری ویئر ان دا کنٹری۔ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، یہ حسن صاحب کہہ رہے ہیں۔ زیغم صاحب آپ کی طرف آؤں گی، ساتھ ہی ساتھ اپڈیٹ بھی کر لیتے ہیں کہ کابینہ کا اجلاس افطار سے پہلے اور اس کے بعد بھی جاری تھا۔ وزیر قانون کی جانب سے اعلیٰ عدلیہ کے اختیارات محدود کرنے کی تجویز دی گئی، جس پر کابینہ بیٹھی، اور خبر یہ کہ عدالتی اصلاحات سے متعلق بل کے مسودے کی توثیق کر دی گئی ہے اور اب یہ اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تو زیغم صاحب، جو کل سے اب تک صورتحال بنی، ابھی کیس الیکشن والا تو سیپریٹلی چل رہا ہے، ساتھ ہی ججز کا اعتراض ایک موقع بنا، پارلیمان اپنی جگہ پر آج اٹھ کھڑی ہوئی، بڑی تقریریں کی گئیں۔ یہ از خود نوٹس کا اختیار چیف جسٹس سے لے کر فل کورٹ کو دینے کا فیصلہ، کہیں گے رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن ہے؟
देखिए मेरी राय में तो 3 सीनियर जजेस को देने का फैसला पार्लियामेंट, जी देखिए पार्लियामेंट जो है वो ये काम नहीं कर सकती सादा अक्सरियत से। पार्लियामेंट ये काम कर सकती है सिर्फ और सिर्फ आईनी तरमीम से। ये मैं थोड़ी सी इसकी मजीद वजाहत कर देता हूँ। देखिए जो सुओ मोटो का अख्तियार है ये आता है आइन की 184(3) की क्लास में, जिसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। इसमें जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उसको ये हक है कि वो बुनियादी हकूक़ के हवाले से अवामी नौइयत के जो मामलात हैं उनको उठा सकती है, लेकिन ये हक सुप्रीम कोर्ट को है, चीफ जस्टिस को नहीं है। अब अगली बात क्या है कि आइन का ही आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को यह हक देता है कि वो अपने रूल्स खुद बनाएगी, और वो रूल्स मंजूर करवाना ज़रूरी नहीं है पार्लियामेंट के से। तो इस वक्त हक सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट ने उस हक को सुओ मोटो को कैसे इस्तेमाल करना है ये तय करना है उसके रूल्स में। कल जो फैसला आया उसमें भी उन रूल्स के हवाले से बात की गई। दोनों मुअज़्ज़ज़ जजों ने यह कहा कि उन रूल्स में तब्दीली की ज़रूरत है, और तब्दीली के लिए जो फुल कोर्ट है उसको बैठना चाहिए। फुल कोर्ट 2 साल से नहीं बैठी। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ये हक देने को तैयार नहीं है। उनका इसरार है कि वो ज़ाती तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे। अब ये तब्दील कैसे हो सकता है? 2 ही तरीके हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट आईनी तरमीम कर ले और 184(3) में ये तफसील भी लिख ले, ये भी तय कर ले कि ये जो सुओ मोटो का अख्तियार है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, इसको सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कैसे करेगी। अब जाहिर सी बात है वो तो नंबर्स नहीं है इस हुकूमत के पास, और इत्तफाक राय भी नहीं है। दूसरा तरीका, जो आसान तरीका, सही तरीका जो होना चाहिए, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद आपस में बैठें, और जो अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, पूरे मुल्क से भी आवाज़ें उठ रही हैं और जायज़ आवाज़ें उठ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह की डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। अब कल का फैसला देखिए, उसमें बहुत अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट नुक्ते उठाए गए हैं। मिसाल के तौर पर यह कहा गया है सुओ मोटो के तहत सुप्रीम कोर्ट दूसरे अदारों के इख्तियारात में तजावुज़ कर रही है, जिसमें एक इदारा है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं होता, उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट उसके फैसलों पर नज़रसानी करती है, अपीलें सुनती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको हक नहीं दे सकती। और जिस फैसले पर, जिस केस पर कल का फैसला आया है, वो केस हाई कोर्ट में मौजूद था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उचक लिया। और इन 2 मुअज़्ज़ज़ जजों ने, जो इनका फैसला है, जो इनका कहना है कि 4-3 से है, उन्होंने ये कहा कि हमें ये हक नहीं था, हमें ये आईनी इख्तियार भी नहीं था कि हम हाई कोर्ट के किसी केस को खुद से उठा लें। तो इसको उठा के 2009 से इफ्तिखार चौधरी साहब जब से वापस आए तो उन्होंने सुओ मोटो का इतना नामुनासिब इस्तेमाल किया, और अपनी सियासी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए, अपने पसंद के लोगों को प्रमोट करने के लिए, नापसंद लोगों को पनिश करने के लिए, सियासी डोमेन में घुसने के लिए उन्होंने इसको बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल किया। और अभी तक जो उनकी लेगेसी है, जो उनका वर्षा है, वो किसी ना किसी तरह चल रहा है, और ये वर्षा सुप्रीम कोर्ट पर बहुत भारी है। सुप्रीम कोर्ट को अपने सर से ये बोरी उतारनी पड़ेगी। बेहतर है कि वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ये मौका ना दे कि वो कल को आइन में तरमीम करे, वो अपने रूल्स को बदलें। बड़े आसान तरीके हैं, जो कल की जो है फैसले में भी कहा गया है। इससे पहले भी इस बात पे गुफ्तगू बहुत सी जगहों पे हो सकी है कि सादा सी बात है, आप 5 या 7 कि हमारा अंदर का मामला है। जी देखिए, अंदर का मामला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है, ये मेरा भी मामला है, ये एक पाकिस्तान की रियासत के तीसरे सतून का मामला है। ये तीसरा सतून कैसे बिजनेस कंडक्ट करता है उसका मामला है। यहाँ जो कुछ हुआ है, क्या पूरे पाकिस्तान पे उसके असरात नहीं पड़े? क्या आप पर, मुझ पर नहीं पड़े? बिल्कुल जज साहब का ये कहना मुनासिब नहीं है। ये हम सब का मसला है, ये उन्हें तय करना चाहिए। बहुत ही आसान तरीका ये तय कर दें कि 5 सीनियर तरीन या 7 सीनियर तरीन जज ये तय करेंगे कि 3 की तजवीज़ बिल में दे दी गई है, जिसकी तौसीक काबीना ने की है। 3 की कर ले, लेकिन काबीना तरमीम नहीं कर सकती। मसला ये है कि काबीना रूल्स में, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरमीम नहीं कर सकती। काबीना ये काम सिर्फ 184 में आईनी तरमीम करके कर सकती है, जो मेरी राय है।